ഹായ് എവരിവൺ, ദിസ് ഈസ് രാകേഷ് ഫ്രോം ആഫ്രിക്ക വൈൽഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു നഴ്സറിയിലാണ്. കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ നഴ്സറി അല്ല, ആനകളുടെ നഴ്സറി. ഇത് ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഇത് ഇവിടെ ബോർഡിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫണ്ട് ഫോർ ആനിമൽ വെൽഫെയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്, ഒരു പ്രോജക്റ്റാണിത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈ നാഷണൽ പാർക്കുകളിലൊക്കെ ചരിയുന്ന ആനകളുടെ കുട്ടികളെ, ഇവിടുത്തെ വലിയ നാഷണൽ പാർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ ചരിയുന്ന ആനകളുടെ കുട്ടികളെ എടുത്ത് വളർത്തി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു അതുപോലുള്ള ഓർഫണേജാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 2-3 വയസ്സ് വരെ അതിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത്, പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഏജ് ആവുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ ഒരു 3-4 വയസ്സാവുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പാർക്കുകളിലേക്ക് മാറ്റും ഇതിനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണിത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടി എലിഫൻസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ അകത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. ഇതിനകത്ത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കുറേ ഗെയിം റാഞ്ചും കുറേ ആനിമൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അകത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. So at one time they'll be independent. We take them back in the wild. Yeah, they are 5 in total. That baby you are seeing is new here, just here some few days ago. But the rest of the head they are in the bush. Yeah, so every 3 hours we do feed our babies with this bottle of milk. It's a 2-liter bottle. We mix the milk with some oats, moringa powder, future life, cow mud. The list goes on. I think I have a full list over there of what we mix with the milk every 3 hours. And what kind of milk do you think our babies will take? Any idea? What type of milk do we give to our babies? Goat. Goat milk. Thank you for trying. And other? Milk powder made for human babies. Wow! Very intelligent. Excellent. So they get human baby formula. S6. So for the human babies, every 3 hours. So we're saying that we are 100% donor funded. So we keep on asking for support from people like you for us to buy more food for our babies.
So we have that donation box behind you there. Any coin you have, please support us. Any coin, we appreciate. And not only can supporting us, also the people. As you can see, there's a group there under empowerment. Those groups, those are our farmers. Those guys, they also face a big challenge when once an elephant enters the field, they'll eat all their crops. And we do empower our farmers. We buy them a bag of dry chili. So chili with elephant, they're enemies. So those farmers, they'll plant chili around the farmland, more like a fence. So an elephant smell chili, there's danger here. So chili with elephant, they're enemies. Apart from that, we have bees. Bees and elephant, they're also enemies. So at times, those farmers, they'll harvest the beehives. And we put those beehives on each edge of a farmland. An elephant hears a bee, will be scared. Because once a bee enters the nostril of an elephant, at times it can suffocate. It's hard to remove the bee from the nostril. So they'll always be scared of the bees. Sometimes some farmers will beat the drums when they see a group of elephants approaching their farmland. Some in their head they'll be scared because. And once our calves turn the age of 4, they'll graduate from here into Kafue National Park. They'll move into this park. So almost every year we move 2 pairs in the same age, year after year. And just some 5 weeks ago, we had moved 2 babies from here to Kafue. Yeah, so they were 7 before, now they're only 5. So they'll easily accept the babies into the head because some of them there, they were here before. They do have a good memory. Up to 40 years, they'll remember anything. Yeah, so in this case with me, if I were to go away maybe for 30 years, I meet with them in the world some years from now, they will still remember me. No, don't kill this guy. Used to give us some milk. So it depends how you treat them. If you give them love, they'll show love back to you. And if you harsh to them, they'll be harsh in return. ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരാൾ കുറച്ച് നേരം ലെക്ചർ ചെയ്തത് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ നിങ്ങളെ. പുള്ളി ശരിക്കും പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ മനുഷ്യരും ആനിമലും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം മെയിനായിട്ട്, പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ അവർ പരിചരിക്കുന്നത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ ആ വോളണ്ടിയർ വർക്കിലുള്ള അവരുടെ ആ ഡെഡിക്കേഷൻ. അപ്പം ഇതെല്ലാം അവരൊരു വലിയൊരു ലെക്ചർ ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പം നമ്മളതിനോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മളോടും പ്രതികരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ആനകളുടെ സ്വഭാവം, അതിന് നാട്ടിലായാലും ഈ ലോകത്തെമ്പാടുമായാലും ആനകളുടെ സ്വഭാവം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമ്മയോ അച്ഛനെയോ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അതുങ്ങളുടെ ആ ഫാമിലിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയാലും ഇപ്പോൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ആനകൾ വന്ന് ഒരുപാട് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ വിരട്ടി ഓടിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുള്ളി അവിടുത്തെ പരിചരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടതാണ്. ആനകളിങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ പോകുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ബഹളം വെച്ച്, വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം ബഹളം വെച്ച് അതിനെ ഓടിച്ച് കളയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതിനകത്ത് ഒരാളെ ആന ചവിട്ടി കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്തു. ആ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുങ്ങൾ പിന്നെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ അകറ്റി നിർത്താൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ ലെക്ചറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനും അത് കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തേനീച്ചകളെ വളർത്തുന്നത് ഈ പറയുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളുടെ സൈഡിൽ അതൊരു അഡീഷണൽ വരുമാനം കൂടിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിൽ പല ആളുകളും ചോദിക്കും, ഓക്കെ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഇത്രയും വലിയ ഏരിയകളിൽ. പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ഏരിയകളിൽ നിന്നല്ല, ഈ തേനീച്ചകളുടെ സാന്നിധ്യം ഒരിക്കലും ആനകളെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പുള്ളി പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാചകം എടുത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലായിരിക്കാം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളുടെയൊക്കെ സമീപം തേനീച്ച കൃഷി, അപ്പം തേനീച്ച കൂടുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ആനകൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കാരണം അതുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ളതാണ് തേനീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ആനകൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമാശയും തോന്നി, പക്ഷേ അതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നി.
അത് നമ്മുടെ മുളകിൻ്റെ സ്മെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ബോർഡറുകളിൽ മുളക് കൃഷി പിന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആനകളെ നല്ലൊരു പരിധിവരെ തടയാം. ആനകളുടെ ആക്രമണം തടയാൻ പറ്റും, കൃഷിയിടങ്ങളിലുള്ള ആക്രമണം തടയാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വലിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, ഇന്നേവരെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം, അതുങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഒക്കെ ഇതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വിസിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ലിലായി ലോഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പിക്നിക് സ്പോട്ടുകളും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാളിലൊക്കെ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ പറയുന്ന ആനിമൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളും അതൊക്കെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൂടാ? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാം ഓക്കെ അത് നടക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യചിഹ്നം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകും. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യചിഹ്നം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. പക്ഷേ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എത്രമാത്രം അത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അന്നേരം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. എനിവേ വളരെ വാലിഡായിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ വിസിറ്റിലൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങളിലേക്കും പകരുന്നു. എനിക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ എലിഫൻറ്റിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, Good. They're giving me milk. Her name is Udila, 1 year 8 months. So they are one of twins. And the biggest calf there, which is the pool there, that's Fulani. She is 4 years old. And Olimba Mutima, the second largest, now entering the big pool here. The name Olimba Mutima simply means someone who strong heart. So she was named after her mother. She was very much courageous beside her mother, and she was supporting her. നമ്മൾ എലിഫൻസിനെയൊക്കെ കണ്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3.5 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നല്ലതായിട്ട് വിശക്കുന്നു, പോയി എല്ലാം കഴിക്കട്ടെ നീ.